إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا
المسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتح إلى سيدنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه أجمعين. ثم إلى أرواح ولمدرب مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سادة الله المعلمية من الزمن أرواح كافة المعنى قلوبنا في وسلم المنافع والشيخ الحظ والأفكار والأوراد والأحزاب والصلوات والنجاة من نصوص المرأة وأوراده وزم المات وصلوات الدعوة ورجاته جمع أحدنا في مجلسنا في أيام وقت خصوصا في هذه الليلة المباركة الإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي دمشقي ثم إمام الصالح وزيد أبي بكر عبد الله الأكبر وأوصل له كل قبل من البلد ولم يرسل ولم يسوس ولم يرد الحارث ولما أوصل الغربي حبيبنا قال الشريف عليه السلام شهادة أبيه وأمي وبناتي وأولادي وذريتي والمتقدم من هذه الحالة وصلى العلماء الصالحين بن عبد الرحمن بن عيدرس والحبيب محمد بن حمشي بن مسلم موصل أحمد كابت الشيخ وعلم الأجمعين أنه يتغشاهم رحمة اسمه جل وعلا يبعث علينا بركاتهم وصلاتهم وأموالهم وعلومهم وحرماتهم وصلاتهم من الآخرة وأن الله يغفر الذنوب ويستغفر ويشكر ويعبد حاجتنا الدنيا والآخرة الله له الذنوب ونبوي ونزكي نفوسنا حسن أخلاقنا نسأل الله أفتح علينا ويفتوها العارفين بكنا الدين أن نتقيه وزرنا تقوى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء في شفاعة نجد أن لا يرزقنا العالم على دين صالحة جانب ذلك والكاد بشر الله والمسلمين إلى حضرة الله. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره الدار العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء على الهدى والدلالة للخير واتباع مرضات الله وقرب والثواب به. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا ربنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة يا حافظ أحكامنا ثبتنا بالثبات. اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تحليل وصلح للجنة الأمراء رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا لك الحمد يا كريم. شكر kita hadir Allah Subhanahu wa taala yang kami Allah memilih kita dan mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan yang berkah ini. Alhamdulillah lama azim kita mendapatkan keberkahan panjang umur sehat walafiat dan kematian iman dan Islam sehingga kita berjumpa dengan Allah dengan bulan yang penuh keberkahan Syahrul Rabiul Awwal Syahrul Wulidul Habib sallallahu alaihi wasallam bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah dengan nikmat Allah pula kita sebagai masyarakat Kota Palembang benar-benar merasakan masuknya bulan Ramadan bulan dan hari-hari penuh keberkahan. Semarak kita menghidupkan majlis-majlis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan malam ini malam yang ketiga di bulan Rabiul Awal. InsyaAllah kita terus diberikan Allah sehat walafiat, lapangan waktu, tenangan dan kita bisa menghadir majlis-majlis Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil faedah, mendapatkan ilmu, tumbuh dan subur di hati kita cinta kepada Allah dan Rasul. Semangat kita bertambah untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti akhlak hidup Rasulullah, dan semakin dengan sering dengan cerita tentang Rasulullah, tentang mereka yang hidup bersama Rasulullah, maka tumbuhlah rasa rindu kita untuk berjumpa dengan Rasulullah. Dan dengan berkumpulnya rasa rindu dengan mengikuti sunnah Rasulullah dan sering mendengar cerita terus tentang Nabi Muhammad, lalu lisan kita pun tidak berhenti terus bersalawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita akan
mudah-mudahan dengan mampu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, bahkan insyaallah yang datang biidznillah subhanahu wa ta'ala kita diperjumpakan Allah, mampu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari-hari seperti ini ya ikhwan rahimakumullah, kita tidak mampu memperbanyak salawat dan salam di hari-hari seperti ini, tidak bertambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad, di hari-hari ini tidak bertambah semangat kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, lalu kapan lagi ya ikhwan? Musim yang begitu indah yang penuh berkah ini benar-benar memfasilitasi kita, memotivasi kita untuk lebih dekat kepada Allah biwasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hari yang sudah 2 hari lewat ini cukuplah untuk kita bermuhasabah. 2 hari ini sudah cukup untuk itu bermuhasabah. Adakah penambahan salawat kita kepada Nabi Muhammad? Adakah tambah perhatian kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah? Adakah perhatian kita dengan apa yang disenangi oleh Rasulullah? Atau kita tetap seperti cara kita sebelum masuk Rabiul Awal, solat tak berjamaah, sama berjamaah masih sama baik itu kita. Terlambat solat kita solat juga. Tidak baca Quran masih itulah kita. Dan banyak sunnah Nabi kita lepaskan tanpa ada merasa sedih ataupun kita merasa kan kita sudah mengecewakan hati baginda Rasulullah. Kalau Rasulullah gembira senang dengan kita menghidupkan sunnah, maka pastikan Rasulullah bersedih ketika kita meninggalkan sunnah. Dan tidak kelak sedih itu akan muncul pada Nabi Muhammad ketika kita melakukan yang dimakruhkan oleh baginda Rasulullah. Mari sekali ikhwan meminta kepada berkahan bulan Maulid, begitu banyak majlis-majlis Maulid diadakan, kita pun dihadirkan Allah. Jangan sampai kehadiran kita tidak menambahkan kedekatan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan diri kita, perhatikan anak istri kita. Ya, jangan sampai kita jauh dari Allah dan Rasul, dan mereka pun lebih jauh lagi dari Allah dan Rasul. Baiklah, masyarakat ahbab hadirin rahimakumullah, melanjutkan kembali majlis kita di bulan berkah ini, membacakan beberapa hadis Rasulullah SAW. Masuk kita kemarin sudah masuk dalam bab mengenai taubah, dan kita sudah jelaskan pula kita baca dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi tentang syarat-syarat seorang bertaubat dan menjadikan taubatnya kabul di sisi Allah. Maksiat itu boleh jadi hubungannya dengan Allah, hablum minallah, dan boleh jadi hubungannya dengan manusia atau makhluk Allah. Maka hubungan dengan manusia akan lebih rumit urusannya. Maka dari itu nasihat untuk diri kami dan kita semua, cepatlah kita selesaikan sebelum datang ajal yang menjemput kita. Mintalah ridha, mintalah maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, pernah kita zalimi, pernah kita berbuat salah kepada mereka. Walaupun itu kita tahu bukan dengan sengaja, tetaplah kita harus bermohon, meminta maaf kepada siapapun yang kita pernah menyakiti mereka. Sekali lagi, walaupun itu tidak disengaja. Kadang-kadang kita ini dikipasi oleh setan, bukan sengaja minta maaf, bukan aku sengaja. Kalau aku sengaja bolehlah muncul itu. Padahal orang yang terkena keburukan kita itu merugi, walaupun kita tidak sengaja. Tetap kita ada sesuatu yang wajib kita minta maaf, minta ridha pada mereka yang telah merasakan kerugian akibat perbuatan kita tadi. Sekali lagi, walaupun itu tidak disengaja, apalagi kalau disengaja. Alhamdulillah min dzalik. Baiklah ikhwan rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali hadis-hadis Rasulullah masih seputar tentang pembahasan mengenai taubat. La ilaha illallah. Hadis yang kedua dalam bab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa ala Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yawmin akthar min 70 marrah. Rawahu Imam Bukhari. Hadis datang dari sahabat yang agung Abi Hurairah radhiyallahu. Abi Hurairah dengan ikhwan, apa kata beliau? Apa kata Abi Hurairah? Sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar. Apa yang didengar? Ucapan Rasulullah, suara Rasulullah, perkataan Rasulullah. Alam kemuliaannya telinga mereka para sahabat. Aku mendengar. Sami'tu Rasulullah.
اللهم اسمعنا اللهم اسمعنا صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم في منام إضادة في البلدة في يوم القيامة إن شاء الله. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi, Allah, Nabi sambil bersumpah, demi Allah, kata Rasulullah, inilah astaghfirullah, sungguh aku telah memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepada Allah. Kalau Rasulullah tidak punya dosa, Rasulullah tidak punya dosa. Kalaupun ini kalaunya tidak dipakai, Nabi melakukan suatu dosa dan kesalahan, Allah sudah mengampunkan ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Hasya wa kalla Nabi Muhammad SAW. Kita masih mendapatkan orang-orang saleh, orang-orang yang Masya Allah pun mampu terjauhkan dari dosa dan kesalahan. Apalagi Rasulullah. Tapi lihat bagaimana Rasulullah mengatakan yang sampai beliau bersumpah untuk meyakinkan kita. Dan nanti kita bertolak ukur dengan apa ucapan Nabi. Demi Allah, Rasulullah, aku telah bertobat, istighfar, memohon ampun, wa atubu ilaih, dan bertobat kepada Allah fi yaumin, setiap hari, aktsar, lebih dari 70 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tidak punya dosa yang sangat dicintai Allah, beliau mengatakan aku bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 70, bahkan lebih dari 70 kali sehari. Mana dengan kita yang punya dosa. Jujur ikhwan, kita hari ini banyak dosa. Biasa sampai maghrib dosa. Boleh dihitung dari pagi. Dosa kita sama Allah, dosa kita sama manusia. Sementara kita mungkin sampai hari ini belum mencapai 70 kali beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, kan kena beri istighfar sama sekali. Ya, yang istighfar itu mungkin kalian salat berjamaah mungkin. Habis doa istighfar barangkali. Kali tidak ada. Nastaghfirullah. Dan istighfar kita juga ikhwan rahimakumullah, kata ulama, kam mimman yastaghfirullah istighfarhum yahtaju ila istighfar. Berapa banyak orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah, istighfar mereka butuh diistighfarkan lagi. Terhitung maksiat. Siapa itu? Mungkin banyak yang kita istighfar tapi hatinya lalai. Istighfar lisan berucap tapi pikirannya tidak ada nadama, tidak ada penyesalan, tidak ada, dia fokus sedang taubat mendapat sama Allah. Banyak. Ya, kita istighfar tapi lisan kita berucap, hati kita tidak ingat dengan dosa perbuatan kita. Astagfirullah. Bahkan kadang-kadang istighfar ini pun terucap terkesan angkuh sombong. Ya. Kalau dengar ada orang astagfirullah. Ya, contoh nih, dunia sudah aneh, dunia sudah terbalik. Ada kawan kita, anak kecil ini ketemu dengan seorang, ini ngobrol, anak ini berapa? Anak-anak sudah 4, bergaya kelima, osmos. Aneh tak manusia sudah. Anak banyak di asal tu. Anak 4, sekarang mana lagi hamil, insyaAllah nak kelima, osmos. Ini perlu istighfar. Apa keburukannya mungkin? Dan ini sudah dunia itu balik dengan sekarang. Ya, dunia banyak yang usahakan suatu keburukan. Astagfirullah. La ilaha illallah. Wa 'anil 'azz wa 'anil 'Agharr ibn Yasar wa 'anil 'Agharr ibn Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marrah, rawahu Muslim. Tadi riwayat Imam Bukhari, sekarang riwayat Imam Muslim. Rasulullah menyuruh kita dan senada sebetulnya isinya dengan yang tadi, tapi ini ada perintah langsung dari Rasul. Tadi Nabi nyontohkan, aku, kata Nabi, beristighfar dan minta ampun kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali sampai bersumpah demi Allah. Nah, dalam hadis ini Nabi menyuruh kita perintah, ya ayuhan nas, wahai manusia yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan.
Tubu ila Allah wastaghfiru, taubatlah kamu kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Tubna ila Allah, astaghfirullah, tubna ila Allah. Fa inni atubu fil yawm, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali, kata Rasulullah. Tadi Nabi ngomong lebih dari 70, ya tidak bertangan hadis ini. 100 kali Nabi beristighfar kepada Allah. Nah di sini Ikhwan, kalau boleh kami berbagi yang pernah kami dapatkan ijazah dari seorang saleh, seorang wali min awliyaillah yang berdiri di Khalid Palembang, Al-Habib Ali bin Salim Manhij Kenduruan. Pernah kami masih hidup, kami berziarah kepada beliau dan mendapatkan ijazah yang beliau dapatkan ijazah dari Habib bin Ahmad Mahsin. Habib Ali Mahsin mendapatkan dari Habaib dari Jakarta, Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Ini momen yang tepat dan juga sesuai dengan bahasa kita, yaitu amalannya sangat indah. Insyaallah, insyaallah, karena tidak meninggalkan insyaallah. Istighfar 300 kali, sholawat 300 kali setiap hari. Nah istighfar ini ditentukan, kalau sholawatnya bebas. 100 pertama, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu menjalankan perintah Nabi ini. Nabi ngomong taubatlah dan istighfarlah. Memang ini istighfar rajab, tapi istighfar ini bukan berarti harus dibaca dari rajab. Sepanjang hidup itu boleh dibaca. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah, sayangilah aku, dan terimalah taubat ya Allah. Nasihat buat diri kami itu memacungnya, jangan rasa hitungan baik, direseki baca berdoa. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kemudian yang membuat kami sendiri termotivasi dan merasakan nikmat baca amalan ini, istighfar yang kedua, 100 yang kedua, Rabbi firli warhamni, Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 100 kali. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kami laksanakan karena mendoakan, mengistighfarkan, memotivasi. Ya, menyemangati kita. Kalau tadi untuk kita, kedua ini untuk memotivasi. Tidaklah mau ikhwan sebentar, tapi jangan pas saja. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian 100 yang terakhir, astaghfirullahaladzim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahaladzim wa la hawla wa la quwwata illa billah. 100. Nah 300 ini dibaca setiap hari dengan bentuk seperti tadi. Lalu salawat 300 kali. Salawatnya bebas. Ya, itu mau yang pendek ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Boleh pakai salam, pakai salawat wa ala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Boleh. Atau salim di belakang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Boleh. Atau salawat yang lain, Nabi Ummi cantik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rasulullah senang kalau dipakai Nabi Ummi. Senang Rasulullah kalau kita menyebut nama beliau Nabi Ummi. Atau salawat apa yang kita baca, ya silakan. 300 dan tidak pula 300 ini dengan satu kali duduk, tidak. Waktunya kapan bebas. Yang disatukan oleh para orang ahli yang mulai baca sebelum subuh. Kalau memang tidak bisa setelah Isra atau menjelang Isra, kalau memang kita ada waktu kosong dari kita atau kapan silakan. Boleh juga dilakukan istighfar itu terpisah dengan salawatnya. Ya, istighfar kita ada waktunya malam, salawatnya di pagi hari boleh atau diputar boleh. Penting nominal jumlahnya 300. Untuk lebih dari situ kata Rasulullah, tubah beruntung siapa orang yang mendapatkan di suhuf lembaran amalnya banyak istighfar. Yang beruntung Nabi. Ya, ini sekedar bentuk amalan ijazah, dan bukan berarti dibatasi 300. Ya, kita nak lebih sampai 3000 pun silahkan.
Yang penting istighfar itu dibarengi dengan penyesalan, rasa takut kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Badiru bis salati qabla al-fawt wa badiru bit taubati qabla al-maut. Bersegeralah kamu sholat sebelum lewat waktu, dan bersegeralah kamu bertobat sebelum datang kematian. Kita masih ingat yang kemarin sudah sampaikan, taswif adalah pekerjaan paling buruk, atau menunda-nunda kebaikan, dan paling buruknya daripada taswif adalah menunda-nunda taubat kepada Allah. Ya tiba, jangan pernah ngasih waktu masih muda, Allah ajal itu datang tak mengenal umur, tak mengenal waktu, tak mengenal keadaan, sehat, maaf, seger, bugar, gagah, perkasa. Bila jauh waktu, kalau sudah datang waktunya pasti dilakukan. Dan kita takut itu belum sempat bertobat kepada Allah. Jangan nunggu waktu khusus, tempat khusus, bangun tobat bagi malam Jumat, tobat nasuha. Malam ini saja kita tobat kamu semua. Jangan nunggu aku nak umur gitu, maka nak saling kita bertobat kepada permintaan. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Hebat saya. Dari Abi Hamzah, ini kunyanya, gelarannya. Nama beliau sangat tidak asing bagi kita, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang anak kecil yang dihadiahkan oleh ibundanya kepada Rasulullah saat Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Dan ada apa baca diberikan kepada Nabi, sementara orang lain nunjuk, dia tidak punya apa-apa, dijiganya anaknya yang berharga diserahkan yang benar untuk berkhidmat. Di sini pun dinisbahkan khadim Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Hebat ya Pak. Kalau antum boleh tanya semua awliya Allah itu, kayaknya tidak betul lagi. Mau semua. Ya goya. Jadi pembantu siapa? Pembantu Rasulullah. Satu kemuliaan. Sekarang kalau ada sosok ulama awliya sudah meninggal, pembantunya dimuliakan. Sunnah. Dulu tukang kebun Habib, kita sopir kiai, masih dimuliakan. Kan orang minta doa dari dia. Kenapa? Nisbahnya kepada wong ini, nisbah kepada Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu al-Ansari, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irin wa qad adallahu fi ardi falah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin la Allah asyaddu farhan bi taubatil 'abdi hina yatubu ilayhi min ahadikum in kana ala rahilatihi bi hadhihi falatin falatat minhu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa 'aisha minhu fa'ata shajaratan fattaji'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadhalika idh huwa fiha qa'imatun indahu fa akhadha bi خطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. اللهم صل وسلم. طيب يا إخوان, apa kata Rasulullah dari Anas bin Malik? Allah itu ikhwan senang, gembira kalau mendapatkan kita datang ke pintu Allah. Kita mau bertobat kepada Allah. 1000 kali berbuat dosa, 1000 kali kita datang ke pintu Allah minta ampun, Allah tidak pernah bosan. Itu yang berdosa. Allah tidak akan pernah bosan, dan Allah selalu menerima dan menunggu taubat kita. Di sini Rasulullah mengumpamakan, kata Rasulullah, Allah afrahu bi taubati 'abdi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih gembira atas taubatnya seorang hamba kepadanya, melebihi dari di sini cerita oleh Rasulullah. Ada seorang yang dia tadi berjalan dengan ontonya, membawa bekal makanan, minuman dan segala barangnya. Lalu dia terjatuh dari onto, dan onto itu pun lari dengan segala isi barang-barang di padang pasir kosong, tidak ada manusia, tidak ada tempat tidur.
Yatubu ila min ahadikum kana rahilatu bil ardi falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisha minhu. Begitu dia terjatuh, dalam riwayat dia tertidur, terlepas, hilang onto tadi. Hilang, tak tahu kemana hilangnya. Di padang pasir yang begitu luas, panas, terik, segala macam. Makanan, minuman, segala barangnya ada di onto tadi. Onto ini hilang. Sambil dia putus asa. Tak tahu nasib aku mana dia. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'aish minha fa'ata syajara fartadi. Akhirnya dia terus berjalan sampai keadaan letih yang luar biasa, haus yang luar biasa, lapar yang luar biasa. Tidak ada harapan lagi. Ontonya hilang. Sudah diputarnya keliling kepala motor tidak kacau, padang pasir. Sampai dia berjalan akhirnya mendapatkan satu pohon besar dan dia pun beristirahat lalu tertidur. Setelah putus harapan dan meyakini dia bakal mungkin binasa di padang pasir, tidak ada manusia, tidak ngerti apa-apa, sementara dia punya kendaraan dengan segala isinya hilang. Tidur di bawah pohon. Lalu apa yang terjadi? Fa'ata syajara fartadi'a fi dhilliha wa qad aisa min halatihi fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun. Subhanallah. Ketika dia sedang tertidur pulas, tiba-tiba dia terkejut, terbangun karena ada sesuatu yang mengganggunya. Begitu dia terbangun, subhanallah, ontonya didatangkan Allah. Ontonya sudah tidak diharapkan lagi dari kita, terus datangnya dengan izin Allah. Entah berapa lama dia tidur, datang onto tadi menghampiri dia. Begitu dia terbangun melihat ontonya dengan segala bentuk barang-barang yang ada di onto tadi, saking senangnya dia pegang kekang daripada onto tadi, dan dia pun berucap niatnya mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah, mentakdim Allah. Tapi saking senang tadi yang begitu meluap, senang tak baca diungkapkan dengan kata-kata, sampai dia salah ngomong. Apa di hamba tadi itu? Min syiddatil farah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hamba, aku adalah Tuhanmu. Sahaja, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, Engkau adalah Tuhan. Saking senang diri saya ngomong. Terbang. Tidak bersoal. Kalau sudah syiddatul farah. Kalau syiddatul farah, syiddatul ghadab itu marah yang sangat, gembira yang sangat, itu tidak boleh menfatwa. Tidak boleh menentukan. Kalau mulai senang melebih, jangan ditanya hukum. Salah jawab. Lagi marah juga ngamuk-ngamuk, jangan ditanya hukum. Salah jawab. Tenang dulu, volumenya sudah standar, bagus bagus. Saking senang tadi, saking gembiranya tadi. Begitu onto datang dewes. Tadi sudah putus asa, sudah memikir bakal binasa. Subhanallah, didatangkan Allah. Balik dewes onto tadi. Begitu saking senang sampai ngomong, ya Rabbi anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Tuhan, Engkau adalah hamba-Ku, aku adalah Tuhan. Sallu ala Nabi. La ilaha illallah. Akhta'a min syiddatil farah, kata Rasulullah. Sampai salah ngomong saking gembira yang sangat luar biasa. Nah, Allah lebih dari itu, kata Rasulullah. Allah lebih dari keadaan hamba tadi ketika mendapatkan seorang hamba kembali ke pintunya. Makanya kita pernah dengar cerita dari hadis Rasulullah menceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini sering kamu dengar cerita ini. Nabi Allah Musa pernah berkata kepada Allah, "Wa kalimullah," dikenal dengan kalimullah. Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, kaifa tulabbi nida 'abdik 'asi waqif tahta babik yunadik ya Rabbi." Maka Allah, labbaik 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 ya Abdi. Apa artinya? Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau menyahut panggilan hamba-Mu yang pendosa, berlumuran dosa, banyak kesalahan, lalu dia berdiri di hadapan-Mu, di pintu-Mu, menyebut nama-Mu, memanggil nama-Mu, ya Allah. Oh, ini banyak dosa, penuh dengan kotoran maksiat, tapi dia datang ke pintu Allah, pengen bertobat.
Dia menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Allah. Maka Allah menjawab atas pertanyaan Musa. Aku jawab, wahai Musa, labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. 3 kali. Kaget Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, ya Rabbi, kaifa liman ata'uka? Bagaimana dengan orang yang taat kepadamu, berdiri di pintumu, lalu memanggil namamu, ya Allah. Maka Allah mengatakan, unadu labbi abdi, labbaik ya abdi. Mas'al. Bagaimana dengan orang yang taat kepadamu, ya Allah? Tak banyak maksiat, gawe baiknya masya Allah, ibadahnya bagus. Lalu dia memanggilmu, ya Allah. Maka apa kata Allah, akan kujawab panggilan hamba yang model macam ini, labbaik ya abdi, sekali cuma. Mentau yang tukang maksiat tadi, ketika dia datang di pintu Allah, memanggil nama Allah, ya Allah, dijawab, labbaik, labbaik, labbaik ya abdi. Nabi Musa bingung, aku tak terbalik. Ya, yang baik itu yang pantas disambut dengan begitu indah. Kok justru tukang maksiat yang belum berdosa datang ke pintu Allah, manggil, dijawab dengan 3 kali. Maka Allah menjawab, ya Musa, tahu tak kamu kenapa macam itu? Hambaku yang pendosa itu, ketika dia datang di pintuku, memanggil namaku, maka dia tidak punya harapan apa-apa, tidak ada yang dia bawa di hadapan kepada aku kecuali mengharap rahmat, mengharap maghfirahku, mengharap ridwan. Dia tidak pernah ngasih nawa apa-apa dari amal, karena dia ngasih dosa yang ada pada diri. Karena dia merasa dirinya tidak punya apa-apa, itulah maka aku berikan. Aku sambut dengan segala keindahan, labbaik, labbaik, labbaik. Sementara hamba yang suka itu, dia merasa dirinya banyak amal, merasa dirinya seorang yang baik, dia merasa sudah punya kedudukan dekat aku, padahal dia tidak tahu amal ibadahnya diterima atau tidak. Maka aku jawab cuma lebih baik. Dia merasa sudah punya amal, sudah punya kedudukan, padahal kita tidak tahu. Wahai ya kawan, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul, ini orang yang bermaksiat itu kadang-kadang meloncat bagus. Nyata Allah mentakdirkan lewat maksiat itu dia bisa menjadi mugarrab dekat sama Allah. Bukan berarti suruh itu bermaksiat dulu. Kita pengen dekat sama Allah tanpa ada batu loncatan yang namanya maksiat. Dan kita taubat, kita pengen istiqomah lumpang dalam Tuhan Allah. Tapi tidak sedikit, bahkan kita dapatkan kam min kibar awliya ilah, yang mereka dulu orang-orang fasik, orang-orang yang bejat, orang-orang yang bermaksiat berat. Lalu Allah menghendaki mereka hijrah, berbalik keadaan mereka menjadi hamba Allah yang bukan cuma soleh, tapi mensolehkan orang-orang lain, bisa dekat sama Allah, mengajar orang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang berbersih diri. Makna cinta ada 2 makna. Makna tawwabin mutatahhirin itu membersihkan diri dari kotoran dosa, dari maksiat. Dalam makna yang zahirnya yaitu membersihkan diri dari kotoran-kotoran badan dengan mandi, dengan berwudu dan bersuci. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'u bin-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari yatuba musii'u al-laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Subhanallah. Rawahu Muslim. Ikhwan rahimahullah, ini termasuk kelompok hadis mutasyabihat. Ya. Hadis ini hati-hati, yaitu kita perlu belajar. Ya, jangan cuma maco terjemah. Jadi kita jadi Wahabi Salafi nanti. Yang menganggap Allah itu mutajassid, Allah itu berjasad, ada kepala, ada kuping, ada mata, ada tangan, ada kaki. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak berpendapat seperti itu. Allah mawjud, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul. Allah itu mirip dengan siapapun dari makhluknya. Nah, di sini hadisnya jelas. Ya, kalau kita arti kebaik, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya. Ini tidak boleh diartikan seperti itu. Walaupun hadisnya seperti itu.
Yadullah fawqa aydihim, dalam Al-Quran, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jangan terlintas pikiran tangan Allah seperti itu. Nah, orang Salafi Wahabi berpikir pendapatnya seperti itu, yang bertentangan kita ahli sunnah wal jamaah. Namanya kelompok Mu'tazilah, yaitu menjadikan Allah itu seakan berjasa, berbentuk. Kita tidak. Sadaqallah wa sadaqa Rasuluh, maha benar Allah, maha benar Rasul dan apa yang beliau sampaikan. Tapi ulama kita mentakwil makna di sini. Ya, makna tangan bukan diartikan tangan seperti tangan seperti ini. Maknanya Allah membentangkan luas rahmat dan ampunannya. Membentangkan luas rahmat dan ampunannya. Itu sekarang sekarang ampunan di tangan sepulang. Itu pegangan sepulang daerah situ. Contoh kan, pegangan sepulang daerah situ. Apa pegangan? Artinya dalam kekuasaan, dalam pantauannya, dalam penglihatannya. Jadi jangan diartikan tangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan rahmat dan ampunannya di malam hari buat orang-orang, buat hamba-hamba yang bermaksiat di siang hari. Dan Allah membentangkan seluas-luasnya maghfirah dan rahmatnya di siang hari buat hamba-hambanya yang bermaksiat di malam hari. Akhirnya tidak pernah putus. Allah selalu membukakan pintu rahmat, maghfirah kepada kita. Di siang hari bermaksiat, lalu Allah tunggu kapan bertobat hamba-Ku. Di malam hari bermaksiat, pagi Allah tunggu kapan bertobat hamba. Yang sangat buruk ketika Allah sudah menunggu, kita tidak peduli dan tidak datang untuk Allah taubat nasuha. Satu hadis penutup yang senada dengan hadis tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taba Allah alaihi." Baik. Wa yaqsudu bi nahari itu lail hatta tatlu'a asy-syams min maghrib. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim juga, hadis sahih dari Abu Hurairah, man taba kata Rasulullah SAW, siapa yang bertobat qabla an tatlu'a asy-syams, sebelum terbit matahari, min maghribiha, dari tempat terbitnya, taballahu alaihi, maka Allah akan ampunkan dosanya. Jadi kita bertobat dan dosa-dosa sebelum datang hari yang berikutnya, kita sudah bertobat kepada Allah. Jangan sampai numpuk dosa kita. Wa an Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla yaqbalu taubat al-'abdi ma lam yughargir al-waqt al-madi wa qala wallahu a'lam. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah yang selalu kita bermaksiat kepadanya, astagfirullah, akan selalu menerima taubat hambanya sebelum roh itu keluar dari kerongkongan kita. Selagi jasad, roh masih di jasad, maka tidak pernah tertutup pintu taubat dari Allah SWT. Tapi kalau sudah roh sudah keluar, maka tidak ada lagi waktu untuk kita bertobat. Kita katakan badilu bin taubati qablan maut. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya tawakkaltu alaina wa hamna wanzur ilaina, ya tawakkaltu alaina wa hamna wanzur ilaina, ya tawakkaltu alaina wa hamna wanzur ilaina. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadhal adzan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allah
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabbana tijawatul tamma wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilatul fadilah wa syarafa darajatal 'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi atta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita umat Rasulullah ini begitu sangat teramat sangat dimanjurkan oleh Allah. Kita dapat ampunan dosa itu banyak sebab, yang dengan istighfar, dengan taubat, dan tidak sedikit ada ratusan bahkan ribuan pintu-pintu amal yang bisa mengampunkan dosa kita. Terkadang pintu amal itu ringan mudah, tapi ampunan dosa itu begitu besar diberikan Allah kepada kita. Di antaranya duduk yang baik istighfar. Setiap kita duduk masalah maka seluruh hewan yang ada di lautan, di sungai, di lautan manapun memohonkan ampun dosa buat kita. Istighfaruna. Kemudian tadi yang antum baca pada salat waktu Allah subhanallah alhamdulillah 33 Allah berkata sampai 140 itu apa faedahnya kata Rasulullah? Yukaffiru dzunub wa in kana misla zabil bahr. Ampun dosa itu walaupun sebanyak buih di lautan. Makin Nabi bisa macam lagi. Ya. Terus dosa itu terus satu. Di antara lagi amalan yang sangat ringan ya. Baca astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Kalau habis salat kita habis doa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Ini dalam riwayat kitab Imam Nawawi juga Al-Adhkar menyebutkan salah satu doa ketika nak tidur. Baca astaghfirullahaladzim, ada pakai azim ya. Atau pakai azim enggak apa cuma nas hadis ini tanpa azim. Ya, kalau kita habis salat pakai azim. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Baca 3 kali. Apa faedahnya? Sama seperti tadi. Yukaffiru dzunub wa in kana misla zabil bahr. Ngampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir yang ada di muka bumi Allah, sebanyak bintang yang ada di seandainya dosa sebanyak itu akan Allah ampuni. Sebelum tidur baca itu 3 kali. Ya, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal wa atubu. Yang lebih unik lagi ya, doa masuk pasar, bukan masuk masjid, bukan masuk masjidil haram. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa jami'u wa huwa hayyul ladzi la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sekali atau berulang-ulang kali kita baca. Apa faedahnya? Ghufira lahu alfi sayyi'ah, diampunkan 1 juta dosa. Kutiba lahu alfi hasanah, dicatatkan baginya 1 juta pahala. Wa rufi'a lahu alfi derajat, diangkat 1 juta derajat. Baik. Ya. Ini sebagai penutup ini pun sudah sering saya sampaikan. Yang lebih unik lagi dan tidak berat mengamalkannya. Rasulullah bersabda, ini banyak kitab, di antaranya kita mungkin bisa dapatkan di kitab Tanqihul Qaul karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, karangan beliau merupakan syarah atau penafsiran dari kitab kumpulan Imam Syuuti. Imam Syuuti mengumpulkan kitab, beliau tulis Jami' Hadis, kumpulan hadis-hadis Rasulullah. 40 cabang, di masing-masing cabang beliau itu ada 10 hadis. Ini karangan Imam Syuuti. Lalu dijabarkan, diperluas oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Muhammad bin Umar Al-Bantani, seorang imam azim waliullah, lahir di Banten, besar di Indonesia, tumbuh lebih besar lagi menjadi ulama besar di Mekah, wafat di kota Mekah, jadi imam dan menjadi mufti zaman itu Imam Syafi'i. Nah, beliau dalam kitabnya mengangkat sebuah Rasulullah mengatakan, ini juga berhubungan dengan sunnah Rasulullah. Ini kita telah sholat kita ke sunnah Nabi, ajarkan Nabi kita. Apa kata Rasulullah? Man tawadda'a bi ahsanil wudu. Siapa yang berwudu dengan sebaik-baik wudu, bukan sembarang wudu. Sebaik wudu itu artinya sunnahnya berjalan ke adab, berjalan ke praktek di sunnah, berjalankan. Mulai dari kesiwa, cuci tangan, jari-jari,
cincin digoyang, kuku 3 kali, hidung 3 kali, cuci muka sampai lebih kena kuping, kena bawah dagu, gurwil, muhajjal, cuci tangan sampai ke lewat sikut dekat ketiak sini, tangan 3 digosok, seloi jari, rambut juga dibasahi kalau bukan cuma nyetel kuping dibasahi cuci, kalau pacak bukan cuma 3 tambah lagi, minimal 3 kali. Lalu cuci kaki sampai ke betis kalau lewat, seloi jari digosok. Selesai, ataupun dengan menghadap kiblat untuk aurat, tidak ngobrol, tidak kelakar, ya, menghadap kiblat. Selesai baca doa. Selesai baca doa, baca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul, bukan baca surah Yasin, ya, bukan surah Kahfi, bukan surah Al-Baqarah, surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Apa faedahnya? Kata Rasulullah, katabalahu min kulli harfin alfain hasanah. Kalau dia praktek wudu dengan baik, lalu dia berdoa menghadap kiblat, selesai itu baca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr, maka dari setiap huruf surah Inna Anzalna itu dia dapat pahala 2000 pahala. Inna itu sudah 3, ya. Coba tanya saya juga, berapa jumlah untuk surah Al-Qadr? Tinggal kali ke 2000. Hebat, kan? Bukan cuma ini, ada yang dimenanjutkan lagi. Apa kata Rasulullah? Wa khalaqallah min kulli qataran qatarat malaika. Dari percikan wudhu, setiap percikan air wudhu kita tadi, itu diciptakan Allah 1 malaikat. Sekarang kalian tidak mau cuci tangan, berapa percikan? Itu ganti praktek sunnah Rasulullah dengan begitu nanti maju ke depan, berapa terus percikannya? Yang halus-halus, cuci kaki belum lagi. 1 percikan, 1 butir, mungkin digatar-gatar dari setiap butiran percikan air itu Allah ciptakan 1 malaikat. Terus apa malaikat itu? Ada tugasnya untuk itu. Yastaghfirullah. Yang mana setiap butir itu ciptakan malaikat menjadi ciptaan Allah tadi akan mengistighfarkan kita. Sampai kapan? Sampai batal wudu? Tidak. Sampai kita selesai sholat? Tidak. Sampai kita ketemu wudu lagi? Tidak. Sampai sehari? Tidak. Seminggu? Tidak. Setahun? Tidak. Sampai kita wafat pun belum berhenti malaikat itu beristighfar. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat belum berhenti malaikat. Kalau umpama ikhwan 2000 malaikat terciptakan, 2000 malaikat akan istighfar sama kita sampai hari kiamat. Maaf, jangan pendek, itu terlalu kecil. Itu kalau tadi subuh itu mulai. Yang subuh itu 2000 malaikat beristighfar sama ente. Ketika sholat duha itu wudu lagi, lain grup lagi itu. Yang subuh jalan terus, grup duha lain lagi. Ketika di zuhur sholat wudu lagi, melakukan seperti itu, ciptakan oleh Allah. Yang subuh jalan terus, yang duha jalan terus, yang duha lain lagi. Asar, maghrib, isya sampai besok. Itu gak usah lagi, sudah berapa puluh ribu. Nah, makanya sudah pernah dengar hadis ini, sudah menjalankan 45 tahun. Allah Akbar. Berapa miliar malaikat mengistighfarkan kita sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Surah dan masyarakat Islam. Beruntungnya kita jadi umat Rasulullah. Setiap sunnah pasti untuk kita. Tapi saya kita kadang-kadang malas-malasan menjalankan ini sunnah Rasulullah. Antum majlis taklim di mana-mana, macam-macam ada sunnah Nabi tentang wudu. Jalankan. Kalau antum nggak tahu tanya malam ini, jangan nunggu besok. Nah, nanya siapa silakan tentang sunnah wudu. Amalkan, praktekkan, tambah baca surah Inna. Ini min fadail sunnah Inna. Itu banyak fadail surah Inna. Fadail luar biasa. Kalau antum naik kendaraan laut, kendaraan angin, sekarang ada kendaraan udara. Kalau antum takut dari tenggelam, takut apa buat musibah di sana, baca 7 kali. Dalam lain 17 kali surah Inna Anzalna. Amin aminal gharq, akan selamat dari tenggelam, selamat dari kendaraan kecelakaan maupun selamat. Baca surah Inna Anzalna 17 kali.
Kalau antum punya anak baik, terutama betina, lanang pun boleh bacakan di telinga kanan dan kiri. Insya Allah, kata Habib Abu Bakar Atas Al-Habsyi dalam kitab beliau, ini anak akan selamat dari perzinahan sepanjang hidupnya. Ini zaman sekarang ini, zaman itu 10 tahun depan ini, Allah alam bisa lagi. Ya, jadi kalau punya anak baik, betina terutama lanang dulu, baca ke surah Inna Anzalna di telinga mereka. Inna Anzalna Qadar, telinga kanan, telinga kiri, insya Allah. Ya, bukan atas al-Syim, juga ilah. Satu zaman ini juga dengan rahmat, Allah alam. Untuk lanjutannya kagitannya lagi. Melihat harba yang mengincar. Cari yang amalkan, yang cuma yang amalkan. Nih kalau ada di antara kita nih, sholat maghrib, kita bagi siwak, bisa gak langsung nangis sekarang. Kalau langsung besok, gak bisa cari malamnya, udah jualan kita jangan banyak beli. Jangan kata semua yang langsung. Nabi yang mendapat pahala pahala kita dapat sedikit. Ya, sholat berdiam ba'diyah jangan lepas. Ya, sholat berdiam ba'diyah jangan lepas. Sholat sunnah itu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad, ada yang ditekankan sangat Rasulullah, yang Rasulullah meninggalkan. Ada yang kadang Nabi melakukan, kadang tidak. Maka lahir bergantung dan insyaallah ini pun sudah pernah disampaikan. Segera untuk menggampangkan mengingat, sholat wajib itu jumlahnya 17 rakaat. Ya. Ada 17 rakaat juga sunnah, jangan pernah tinggalkan dalam hidup antum. Yang semuanya muakkad. Ya. 10 yang mengiringi sholat wajib, 10 rakaat dalam satu hadis yang disebut. 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Ada yang meriwayat yang menyebutkan 12 rakaat. Kalau 12 rakaat itu 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Antum melakukan 4, oke, ada hadisnya. Antum yang kedua pun masuk, ada hadisnya. Kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Usah, kan sebelum asar ada, memang ada sebelum asar, tapi tidak makan. Sebelum maghrib itu sholat sunnah boleh, tidak makan. Sebelum isya, ada, tapi bukan makan. Bukan berarti tidak usah dikerjakan, silakan kalau punya waktu. Ya, silakan. Apalagi sholat arba rakaat sebelum asar itu fadilul dia rahimahullah yang melakukan sholat arba rakaat sebelum asar itu saya. Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, kata Rasulullah. Balik lagi 2 rakaat sholat sunnah fajar, sholat subuh. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Berapa itu? 10. 4 rakaat duha. Jangan dulu. Ya, maju 1 tahun dah baru naik tingkat 4 yang standar 4 itu. Kalau antum mampu 8, alhamdulillah. Ya, minimal 4 jangan kurang. Kemudian kalau antum musafir sampai 2 rakaat yang lepas. 4 rakaat salat duha. 4 rakaat salat duha, 2 rakaat salat. Ayatnya bebas. Hafal syamsu duha wa duha baca. Dan hafal kuliah boleh. Lalu mendapat tidur lagi sholat sunnah witir. Jangan mudah ya kawan. Ngerian cuma Nabi baru menjaga sholat witir itu. Ringan 3 rakaat jadi lama. Memang sampai 11. Tidak usah banyak 3 aja lah. 2 rakaat salam 1 rakaat. Lakukan pada sholat tadi isya atau sebelum tidur. Atau ketika kita memang bangun malam lakukan jadi kan dia mulai. Maka jumlahnya menjadi 17. Jago ini kalau selamat. 17 wajib, 17 sunnah yang muakkad. Ya kalau bicara tentang tidak muakkad banyak. Silahkan memperbanyak sholat sunnah yang lain, silahkan. Ya, jalankan ini insyaallah kita akan selamat dan kumpul bersama Rasulullah SAW. 17 sunnah, 17 wajib, 13 sholat wajib. 3 rakaat witir, 2 rakaat salam, 1 rakaat. Ya, antum melakukan sebelum tidur cakep, pada sholat isya dia cakep, atau ketika dia dan sholat hajat, sholat tobat, sholat tutup dengan sholat witir. Itu yang bisa jalankan sesuatu insyaallah. Ya, apalagi di zaman kita, zaman orang banyak lalai, kata Rasulullah, man ahya sunnati inda fasadil ummah
kutiba lahu ajr syahid. Dalam riwayat lain kutiba lahu ajr mi'ah syahid atau kama qala Rasulullah. Siapa yang menghidupkan sunnah di saat manusia banyak lalai, zaman fitnah itu sekarang aku bilang banyak yang ya semalam waktu ada dia Abdullah bin Idris Misha mau nih, kebetulan saya masuk lewat pintu belakang, keluar pintu belakang ada budak-budak di gang main game. Lebih miris lagi, seminggu lewat saya masuk daerah 13 itu hadir tahlilan, kita punya kawan betul 40 lagi saya hadir, ganggu kecil memang, jadi banyak orang dari sini sudah lalu dulu dalam situ tempat acaranya 6-7 kau main game kan dijauh la ilaha illallah la ilaha main lagi kalau begini pun nah diletakkan Allah tempat mulia tapi dia menghinakan dirinya. Ingat tak? Inna qala Allah subhanahu wa ta'ala wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Manusia itu kami ciptakan indah, bagus, sempurna, tapi lalu kami akan letakkan serendah-rendahnya, kami lemparkan serendah-rendahnya mereka dari kemudian jadi hina-hina. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, kecuali orang yang beramal saleh beriman. Kalau ada yang mulia manusia, tapi dengan maksiat dan kesalahan akan dilempar dengan kerendah serendah-rendahnya. Mari ya Pak, momen-momen ini kita jadikan motivasi untuk memperbanyak menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah, dan memperbanyak mendengar daripada sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini malam insyaallah Allah wa alimna al-syahad. Hadirkan hati-hati, hadirkan niat-niat salehah. Mudah-mudahan maulid berkah aulia dan berkah orang yang hadir bersama kita yang nampak dan tidak nampak kita insyaallah taala. Sekali lagi ya, kita sudah banyak melakukan sunnah Nabi. Stop ini kita hidup lagi yang tidak bersiwak, cepat bersiwak, rugi Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna wa anna asrafna ala جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون ما يقولون به صلى الله عليه وسلم طلة المقابلة. اللهم أعنا على عمل المتابعة له صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بالخير والعافية على ذنب الصالح جلبنا كل خير بلا وجهنا ومشهد إلى حضرة النبي. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على الكافرين برحمتك يا أكرم الأكرمين. صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تفضل يا